ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जय भीम जय भारत जय संविधान। देशां देशां दे विच वसदे मेरे भारत दे मूल निवासी पंजाबी भैन भराओ, तुसीं मेरे अपने ते मैं तुहाडा अपना डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा लुधियाने तो स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने इस चैनल दे उत्ते डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा। अगर तुसीं यूट्यूब दे उत्ते देख रहे हो तो इस नूं चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। ये तुहाडा अपना चैनल है। तो जे तुसीं फेसबुक दे उत्ते देख रहे हो और नवे हो अगर इस चैनल दे उत्ते ते चैनल नूं फॉलो जरूर कर लेना। डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा तुहाडा अपना चैनल। साथियों अज दा लाइव वीडियो लैके आप जी की कचहरी दे विच आउण दा जो मेरा मकसद है वो मकसद ये है, अगर आप उत्ते डिस्क्रिप्शन दे विच पढ़ोगे तो तुहानूं पता लग जाऊगा, पर फिर भी मैं आप जी दे नाल गल साझी कर देना चाहुंदा हां कि अज मैं ये वीडियो लैके आप जी की कचहरी दे विच क्यों आया हां। साथियों अंबानिया अंडानिया दे सैलूआं दे विच उन्हां दे शैलरां दे विच जो लोग अपनी जमीर मार के जेड़े बेशर्म लोग लंबियां लंबियां लाइनां ला के उत्थे कणक वेच रहे ने, उत्थों कोई उन्होंने मुल नहीं वध मिल रहा। साथियों ध्यान देने वाली गल है कि उत्थों इन्हां नूं कोई मुल वध नहीं मिल रहा। सिर्फ उत्थे एक कणक क्यों सुट रहे ने अपना जमीर मार के बेशर्म बन के। मैं इन्हां नूं जेड़े अंबानिया अंडानिया दे सैलूआं दे बाहर लंबियां लंबियां लाइनां ला के ट्रालियां भर भर के जो कणक उत्थे वेचण जा रहे ने, ये लोग ना ते किसान ने ना ही ये लोग सिख ने। हाँ ये लोग कौन ने? ये लोग मतलबी जट ने। एक मतलबी जट वो स्टेटमेंट दे रहा है कि चैनल वाले नूं, निजी चैनल वाले ने उहदे मूंह दे अगे माइक कीता ते स्टेटमेंट दे रहा है कि मंडियां दे विच जे असी कणक लैके जाने आ ते उत्थे सानू लेबर जिहड़ी है वो 2-2 हज़ार लेबर जिहड़ी है वो पै जांदी आ ते इन्हां सैलूआं दे विच साडी लेबर बच रही है। साथियों इहदा मतलब की हो गया? इत्थों सारियां गल्लां क्लीयर हो जांदियां आ कि जिद्दण इन्हां ने दिल्ली जाना सी, जदों इन्हां दे उत्ते मुसीबत आ पई सी, इन्हां दीयां जमीनां खुसणीਆਂ सी, उस टाइम के उत्ते इन्हां मतलबी लोगों ने एक नारा दिता सीगा। आप जी नूं याद होगा वो नारा की सी? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इन्हां मतलबी जट्टां ने दिल्ली जाण दे लई किसान मजदूर एकता का नारा दिता। 700 बेदोशे गरीब लोग इन्हां ने मरवा दिते उत्थे, और फिर इन्हां ने समझौता कर लिया। 750 तो वध कीमती जाना गई उस संघर्ष के विच। पंजाब दे लोकां नूं किन्ना ज्यादा बिजनेस दे वल्लों नुकसान चुकना पिया। पंजाब दा व्यापारी वर्ग इन्हां ने हर एक नूं इह गल कहती भी जे किसानां नूं नुकसान होया ते उहदे नाल व्यापारियां नूं भी नुकसान होगा, उहदे नाल मजदूरां नूं भी नुकसान होगा। ये उस टाइम के उत्ते ये नारा मारते सी। लेकिन अज ये मजदूरां दी मजदूरी आप खो रहे हैं मेरे वीरो। ए पंजाब दे लोगों, ए गुरुआं पीरां दी धरती ते वसन वाले ते गुरुआं पीरां दी सोच दे उत्ते पहरा देण वाले मेरे पंजाबी भैन भराओ, ये लोग ना किसान ने, ये लोग ना सिख ने, ना इन्हां दा सिक्खी नाल कोई वास्ता आ। इन्हां दे सिरां दे उत्ते जे तुसीं पग्गां बन्नियां होईयां देखदे ने ते ये अपने मूंहों ये गल बोलते ने भी असीं जट हुन्ने आ, असीं जट आ। जेड़ा ते सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास रखता है, गुरुआं की सोच के उत्ते चलता है, गुरबाणी नूं अपना ओट आसरा मन के चलता है, असी उन्हां नूं जिमीदार ते किसान मनते हैं। असी उन्हां नूं जट नहीं मनते, क्योंकि जट एक शूद्रां नूं दित्ती गई गाल आ विपर दे वल्लों। ते ये लोग ये मतलबी लोग उस गाल दे हकदार ने। ये मुच्छां चाड़ के कहते हैं कि असी जट हुन्ने आ ते साडा 2000 रुपया जिहड़ा लेबर दा आ वो बच जाता है। क्या इत्थों तुहानूं समझ आउंदा है? क्या ये लोग जदों दिल्ली जदों धरना लाउण गए सी उस टाइम दे उत्ते दुनिया नूं कहंदे सी भी किसान दे नाल मजदूर भी मारिया जाऊगा? जिहड़े अणखी ने साडे किसान भरा, साडे जिमीदार भरा जिहड़े अणखी ने, जिहड़े सिੱਖੀ नूं प्यार करदे आ, जिहड़े गुरुआं दी सोच दे उत्ते चलदे आ, ਉਹ साडे अणखी भरा वा। उन्हां ने अंबानिया अडानिया दे सैलूआं दे उत्ते ये जो ट्रालियां दे विच भर के लैके जा रहे आ, ये कणक नहीं है, जमीर आ, ये जमीर आ मेरे वीरो, ये जमीर बेच रहे आ। ते जिहड़ा साडा अणखी किसान भरा आ, जिहड़ा साडा अणखी जिमीदार भरा आ, वो इन्हां नूं गालां कढ रहा आ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 6-6 ਜਾਂ 10-10 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਕ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਕ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5-7-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਕਿ ਸਾਡੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਓਏ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵੋ, ਓ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਘਰ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਇੱਕ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਟੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਓਏ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਓਏ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਓਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਠੱਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ।
ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਿਆ ਨੇ, ਵਿਪਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਵਿਪਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਆ, ਜੱਟ ਗਾਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੁਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੁਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੀ ਕੰਜਰ ਜੰਮ ਪਏ। ਵੱਡੇ ਅਣਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਈ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਈ, ਐਸ਼ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੜ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਓਏ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਚੁਭਦਾ ਆ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਬਰਗਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੱਟ ਗਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਟੂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਦਵਾ ਕੇ ਦੜਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਰਾੜਾ ਦੇ, ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਰਾੜਾ ਦੇ, ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਗੱਡੀਆਂ 150 ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਗਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੱਲ ਚੱਕਵੀਂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਚ ਨੰਗ ਤੇ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਲਟ, ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਠਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੋਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਅਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਛੇੜਾ ਪਾਤੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਟੂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪਰ ਨੇ ਛੇੜ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਗਾਲ ਸੀਗੀ ਜੱਟ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੱਟ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜਾ ਔਰ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਲ ਆ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ। SC ST ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਆ, ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੱਟ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ OBC ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਸੇ, ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
गुरु साहब जी की खंडे बाटे की पोल लैण तो बाद, क्योंकि जो खंडे बाटे की पोल दी जाती है, किसी को जहाजे चढ़ाया जाता है, अमृत का संचार किया जाता है, सिखाया जाता है, उस टाइम के उत्ते जात गोत कुल वो सब नाश कर दिता जाता है। ते एदा मतलब की है, ਜਿਹੜੇ लोग अमृत की दात लैण तो बाद भी अपने आप को जट सदाउंदे आ, यानी गुरु साहब ने ते सिंह बनाता सी, शेर बनाता सी, ਉਹਦੇ बावजूद वो यू टर्न मार के कहते ਅਸੀਂ जट होने, यानी विपर की गाल ज्यादा पसंद है उन्होंने, जट गाल जी ज्यादा पसंद है, लेकिन गुरु साहब का बख्शिया होया सिंह खालसा शेर वो नहीं पसंद। ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਖੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਉਂਗਲਾਂ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ जिस तरीके दे नाल तुसी बहुमत दे के तुसी उन्हां रवायती पार्टियां नूं बाहर दा रस्ता दिखाया, तुहाडे विच बहुत ताकत है पंजाब दे लोको। अगर तुसी चाहो ते आ पंजाब दे विच एक वर्ग जिहड़ा ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। 250 ਜਣੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਪਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਵੀ ਪਾੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਪੜਵਾਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। बेशक उन्होंने कुर्बानियां दे के अपने बदावे पड़वाले, पर जेड़ा कलंक गुरु नूं छड्ड के उन्होंने मत्थे दे उत्ते लग्या, मैनूं दसो किहड़े गरीब ने गुरु साहब दा साथ छड्डिया सी? जेड़े 40 सिंह अज मैं इत्थे फिर बार-बार जिक्र करा, दिल्ली दे विच ते लखां दी तादाद दे विच फ्री दा राशन खाण वास्ते लखां दे हिसाब नाल लोक चले गए। ओए उस टाइम दे उत्ते कित्थे मौत पई सी तुहानूं जदों गुरु कलगीधर पिता जी नूं चमकौर दी गड़ी दे विच घेरा पिया सीगा? उदों तुसीं लखां दी तादाद नहीं सी ते हज़ारां दी तादाद सी। बेशक उदों तुहाडे कोल ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं सी, ओए गड्डे ते सीगे। ओए कित्थे गए सी तुसीं? कित्थे गए सी मतलबी जट्टो? जदों तुहानूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने तुहानूं मजारिया तो तुसीं मजारे सी, तुसीं शेड्यूल कास्ट नालों भी तुहानूं नीवें चंडाल ते गिरे हुए समझिया जाता सीगा विपर वल्लों। जदों तुहानूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मार्शल कौम मजहबी सिखां दा साथ दे के तुहानूं जमीनां दे पटे तुहाडे नां दे उत्ते करवा दित्ते, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने तुहानूं नरक दे विचों कढिया, तुहानूं जलालत चों कढिया, क्योंकि विपर तुहाडे रोज डांग फेरदा सी ते तुहाडे कोल गधे वांगू काम लैंदा सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने महापुरुषां दी सोच ते पहरा देंदे होए तुहानूं आजाद कराया, जमीनां दे तुहाडे नाम दे उत्ते पटे करवा दित्ते। फिर जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं घेरा पै गया, और मतलबी जट्टो और तुसीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा साथ नहीं दिता, जिन्ने तुहाडीआं जमीनां ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਫੈਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਫੁਕਰੇ ਜੱਟੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ।
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਜੇ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜਿਓ ਸਿਉਂਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 2-2 ਬਾਟੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਟੇ 2-2 ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ 2-2 ਬਾਟੇ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਖੰਡੀਓ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦੋ ਗਾਤਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੱਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਚੋਲੇ ਟੰਗੇ ਆ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾ ਸੱਟਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਰੀ ਖਾ ਰਵੇ। ਆ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਾ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਭਾ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਆ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2-2000 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਬਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਏ? ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਲਗਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਆ, ਗਵਾਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਖੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖੇ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਲਾ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜ਼ਰੀਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ 15-15 ਦਿਨ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਔਖਾ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੂ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ,
ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10-12 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲੰਘ ਜਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਧਾੜਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਬਚਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੜਪ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਚਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਜੱਟ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਔਰ ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਓਏ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜੱਟ ਹੰਕਾਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ NRIਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਦਕੋਆ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਾ TV NRI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੱਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ
ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਰ ਕੰਜਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰਪੁਣਾ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ, ਵੈਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। 10ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਚਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਧੜੇ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਰਨਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜੱਟ ਬਣੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਖੁੱਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਆਪ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 2% ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2%, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟ ਹੀ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ? ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਤੇ ਜੱਟ ਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਟ ਬੰਨਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 220 ਜਣੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਸੈਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 750 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ।
ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਬਾਣੀ ਅਡਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫੁਕਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਅਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਅਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਓ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਊਆ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹੀ ਗਨੀਮਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਘਰ ਬੂਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੂਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਜਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਅਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੁਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੋਢੀ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੱਟ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਰਖੀ, ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ
ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਚੜ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹੁਣ ਜਕੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੱਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇਸ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੁਗਤਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਖਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਚੇ ਕਹਿਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਓਏ ਪਊਏ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਬਚਦੀ ਆ ਮਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗਾਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਦਲੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100 ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਲੂ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਲੂ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆ ਖੋਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਭਿਖਾਰੀ NRIਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਆ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਖਾਣਿਆ, ਉਹ ਦਕੋਹੇ ਪਿੰਡ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਤਵਾਦੀਓ, ਓਏ ਆ ਹੁਣ ਦਕੋਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਉਹ ਮੰਗ ਖਾਣਿਓ, ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਖਾਣਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਖਾਣਿਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਖਾਣਿਓ ਹੁਣ ਦਕੋਹੇ ਜਾਓ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢੋ ਜੱਟ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਕੜ ਪੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਚਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜੀਏ ਅੱਜ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਗੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਖਵਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਿਆਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਭੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖਵਾਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
भड़काऊ भी जरीले खवाते और तुहाडे बच्चों नूं सब्जियां जरीलियां और कणक जरीली और अंबानी अडानिया ने कहता तुहाडी कणक जरीली आ असीं तुहाडी कणक नहीं लैणी। हुण ये अपनी मरी हुई जमीर ते बेशर्मी नाल भरी हुई ट्राली लैके किधर जाणगे क्योंकि सरकारी मंडियां ते फिर इन्हां नूं मुआवजे दे दिंदियां सी। ਉਹ मुआवजा पंजाब दे लोकां दा खून पसीने दी कमाई दे नाल भरिया होया टैक्स दे जिहड़ा आ ਉਹ इन्हां नूं मुआवजे मिलदा आ। फिर इन्हां दे फुकरे गांह औलादां ਉਹ माफ करवाए हुए कर्ज दे नाल वड्डियां गड्डियां हथियार ओ लैके ओ फिर फिल्मां ते गाणियां च फुकरियां मार के दसदे आ भी असीं पंजाब दे सब तो फुकरे लोक आ। सो साथियों पंजाब बचाइए सिੱਖੀ बचाइए। सिੱਖੀ ਦਾ सब तो ज्यादा घाण जट्टां ने कीता आ क्योंकि ਇਹ जात पात सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਚਮਕੌਰਾ ਜੱਟ ਸੀ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰਾ ਜੱਟ ਗਦਾਰ ਚੌਧਰੀ जिन्हें मुगलों को मुखबरी की सी इन्होंने चमकौरे गदार जट के नाम के नाल चमकौर साहब लवा दिता। इन्हां दी गदारियां दी लिस्ट बड़ी लंबी आ। जदों वो जिहड़ा कोटकपुरे दा सीगा चौधरी डल्ला ओनू गुरु साहब कहंदे मैं बंदूक परखनी कहंदा जी मेरे निके निके बच्चे मेरी घर वाली नहीं मनदी ते फिर बाबा भीर सिंह ते बाबा धीर सिंह मार्शल कौम मजहबी सिख वो कहंदे महाराज साडी छाती दे उत्ते गोली परखो मजहबी सिखां दी ईमानदारी ना कोई परखे। इन्हां दी बेईमानियां दे किस्से बड़े ने ते मजहबी सिखां दी ईमानदारी दे किस्से ओ सानू किसे नू दस्सण दी लोड़ नहीं। इतिहास बोलदा किन्हां लोकां ने गुरु साहब नू छड्ड के भजे सी किन्हां लोकां ने गुरु साहब तो तनखाहां मंगियां सी किन्हां लोकां ने गुरु साहब दी मुखबरी करके ते अपने नाम दे नाल साहब लवालिया सी चमकौरे गदार जट वर्गियां ने। किन्हां लोकां ने उत्थे संतां दे खिलाफ मोर्चा खोल के कांग्रेस का साथ दे के गोली चलवाई सी। किन्हां लोकां ने ਉਹ बीजेपी सरकार जिन्हें लड्डू वंडे सी कांग्रेस ने हमला किया बीजेपी ने लड्डू वंडे ते पंजाब दे जट्टां ने अकाली दल पंथ दी पार्टी कह के पंथ दे नाम दे उत्ते पंजाब दा घाण करके उन्होंने लड्डू वंडण वालियां नाल मिल के सरकार बनाई ते कैप्टनां ने हमला करन वालियां नाल सरकार बनाई। कैप्टन जिहड़ा जट महासभा दा प्रधान कैप्टन दा सिੱਖੀ नाल कोई संबंध नहीं। इह सिरां दे उत्ते पग्गा पुग्गा जरूर बनदे आ। इह जट ने इह ब्राह्मण द्वारा विपर द्वारा दित्ती गई गाल जट ओहदा माण करदे आ। सिੱਖ होण दा इन्हां नूं कोई माण नहीं आ। इह अपने आप का ही विच मान करके ते गाल नूं इन्हां ने मान बना लिया। ਜਿਹੜੇ गरीब लोग ने उन्होंने कोई जे गाल कढ़दा कोई जात परखदा अगले परचा कराउंदे आ नासा ते मुखियां भी मारदे आ। इस करके पंजाब दे लोको जागरूक हो जाओ सिੱਖੀ नूं बचा लो पंजाब दी जमीन बचा लो अपनियां नस्लां ते अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं बचा लो पंजाब दा पानी बचा लो पंजाब दी धरती बचा लो जरीली होण तो जिन्हों कैंसर हुंदा जा रहा ते पंजाब दी आबो हवा बचा लिओ। रोटी तो बिना ते मनुख फिर पानी पी के गुजारा कर लू पर पंजाब पानी भी नहीं बचना। आ करोना के दौरान जो ऑक्सीजन के लंगर लगे सी तुहानूं भी पता है पंजाब के लोगों दिल्ली दे विच ऑक्सीजन की खातर किद्दां लोकी गड्डियां 'च ही मर गए किद्दां लोकी मरे ते ऑक्सीजन की क्यों लोड़ पई क्योंकि आबो हवा पोल्यूटेड आ। सोचो जे करोना वर्गी दोबारा महामारी आई ते ऐतकी झोना इन्हां ने बीज के पराली नूं अग लाती ते सोच के देखो करोना दे नाल नहीं लोकी पराली दे धुएं नाल ही ऐतकी मर जाने आ। मैनूं तो लगदा भी इन्हां ने ठेका ला लिया भी अद्धियां नूं ते आप दबा के गरीबां नूं मारी जांदे आ ते बाकी इन्हां ने पानी खत्म करके जमीन जरीली करके ते आबो हवा पराली दे नाल गंदी करके इन्हां ने दुनिया दा खत्म कर देनी आ। इन्हां दा ठेका ले लिया इन्हां ने अपने आप नूं बचा लो अपने बच्चिआं नूं बचा लो। सो चंगी सोच वाले वीरो इन्हां दा विरोध करो। ये मरी हुई जमीर वाले जट ने जिहड़े ट्रालियां भर के वो ट्रालियां कणक दियां ना समझो वो ट्रालियां जमीर मरी हुई दियां ते बशर्मी दे नाल भरियां हुई ट्रालियां ने जिहड़ियां अंबानियां अडानियां दे गडाउनां 'च एक खाली करदे पए ने। सो इन्हां दा विरोध करो ते जे ऐतकी इन्हां नूं किते धरना लाउणा पै गया पंजाब दे लोको ऐतकी इन्हां दे जूत बनाओ जूत इन्हां दे छित्तर फेरिओ छित्तर आ छित्तर ला लिओ। जे ऐतकी कोई किसान मजदूर एकता दा नारा ला के कहूगा ना साथ देना इन्हां दा ते तुहानूं इह जज्बाती करनगे भी व्यापारी भी मरूगा ते मजदूर भी मरूगा। याद रखियो ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਕਣਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ। अपनी जमीन जिहड़ी आ वो बिना स्प्रेयां बिना रेहां वाली कणक आ वो कणक असीं उत्थों अपनी साल दा कोटा लिआईदा आप बीजीदा आ बिना स्प्रेयां तो बिना रेहां तो उही असीं खांदे उही बच्चे खांदे आ। समझ गए ते जबकि मेरे कोल पंजाब दे विच भी अपनी जमीन आ उत्थे ना मैं कणक बीजदा ना मैं झोना बीजदा। मेरे कोल जिहड़ी अपनी जमीन आ 27 किले उत्थे ना मैं कणक बीजदा ना मैं झोना बीजदा
ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰ ਜੂ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਵਪਾਰੀਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਲਾਹਣਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਹਣਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡੋ, ਆਓ ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।